اب ایک بات ہے میرے یاروں میرے دوستوں، ہم اگلے ویڈیو میں بتایا، اب یہ بتا رہا ہوں۔ دیکھو میرے یاروں میرے دوستوں، دنیا میں پڑھنے لکھنے کی، شکشا حاصل کرنے کی بہت سارے سہولیت آج کے دور میں ہے۔ بہت سارے آج کے دور میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، بہت شکشا حاصل کرنے کا سہولیت اور سارے جگہ ہے ہمارے درمیان کہ ہم شکشا حاصل کریں، دین اسلام کی شکشا حاصل کریں اور دنیا کے بارے میں بھی اور جنرل شکشا بھی ہم حاصل کریں۔ یہ تو ٹھیک ہے میرے دوستوں، دنیا کی شکشا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، ضرورت زندگی جب تک ہے، اور آخرت کی بارے میں شکشا حاصل کرنا زیادہ اہم ہے، زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے یارو، دنیا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، آخرت جو ہے مقصد ہے۔ لیکن ہم جب دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سارے جو ہم دعا کرتے ہیں، پہلے ہم دنیا کی خیر خواہی اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا کی ہلاکت سے بچنے کی مانگتے ہیں، دنیا کی خسارت سے ہم بچنے کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں، پھر آخرت کی ہمیشہ کی خسارت سے، ہلاکت سے بچنے کی دعا اللہ سے ہم مانگتے ہیں۔ تو میرے یاروں میرے دوستوں، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے، دنیا مختصر ہے پر قیمتی ہے، بڑی قیمتی دنیا کی زندگی ہمیں ملا ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا میں ناز نعمت، رونق، دنیا کی بہت سارے خزانہ ہے، دنیا بہت بڑی ہے میرے یارو۔ لیکن دنیا ہمارے لیے کب تک؟ جب تک ہم ہے، ہمارا زندگی ہے۔ ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ مختصر ہے پر قیمتی ہے۔ اس دنیا قیمتی زندگی کو ہمیں جو ہے اللہ کا حکم ہے کہ اس زندگی ایک ہی زندگی ہے، جو ایک ہی موقع ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا ہے، اس سے جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی اللہ سے خیر مانگنا ہے۔ تو دنیا کی شکشا حاصل کرو، اسے کوئی روکا نہیں، اس سے کوئی ٹوکا نہیں، اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، دنیا اتنی حاصل کرو، دنیا کے بارے میں جانکاری علم اتنی حاصل کرو جتنا تمہیں نفع پہنچائے، تمہارے نفع کے کارن ہو، جتنا ہم اور تم نقصان سے بچ سکے اتنا حاصل ہمیں کرنا ہے۔ اور آخرت ہمیشہ کی ہے، وہاں کوئی موت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کے لیے بہت سارے شکشا اور بہت سارے عمل ہمیں بنانا ہے، کیوں وہاں کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی ہے، اور وہاں عجیب و جنس عجیب چیزیں اللہ نے بنائی ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی دیکھتے ہیں، یہ اتنی بڑی دنیا ہے، اور اتنی بڑی دنیا میں بے شمار اللہ کا ناز نعمت اللہ نے بنائی ہے، بڑی پیاری چیزیں اللہ انسان کے دل بہلانے کے لیے، انسان کو اپنا تعارف کرانے کے لیے، اپنی ربوبیت کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس دنیا کو ہم کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو بھی ہے، ہمارے جسم کے اندر یا پھر ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، یہ سارے چیزیں جو ہے آدھا ادھورا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے کتنی بھی پڑھے لکھے ہو انسان ہو، پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ علم تو ہے، لیکن کسی کے پاس کچھ زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت کچھ زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت کم ہے، کسی کے پاس بالکل کم ہے۔ جو بھی ہے، اپنے کو ہر گھڑی ہر اعتبار سے کم محسوس کرنا چاہیے، اپنے کو گنہگار محسوس کرنا چاہیے، اپنے کو جاہل محسوس کرنا چاہیے، اپنے کو
अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए, नेक बनाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए, अपने को अल्लाह की करीबी दोस्त बनने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। लेकिन अपने को नेक समझना बिल्कुल गलत है। अपने को बड़ा समझना, अपने को बहुत अच्छा समझ लेना, दूसरे को अपने से बिल्कुल ख़राब समझ लेना, छोटा समझ लेना, हकीर समझ लेना दूसरे को अपनों से, ये गलत है मेरे दोस्तों। ये गलती नहीं करना चाहिए इंसान को। तो इसलिए मेरे दोस्तों, चाहे कितनी भी इल्म हासिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करो। हम भी करेंगे, आप भी करो, ये ज़रूरी है। इल्म हासिल करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए, नेक बनने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। लेकिन खुद को बड़ा जानने वाला, बड़ा नेक, बड़ा अमल करने वाला ये समझ लेना, ये हलाकत का सबब है, ये बर्बादी का सबब है। जितना भी कुछ भी हासिल कर लो, चाहे कितना इल्म हासिल कर लो, कितना माल हासिल कर लो, तुम कितना मालदार बन जाओ, कितनी शिक्षा हासिल कर लो, कितनी भी डिग्री हासिल कर लो, जो भी हासिल कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दी हुई है। इसका सही इस्तेमाल करना इंसान को चाहिए, तकब्बुर से बाज आना चाहिए। खुद को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर, खुद को कमज़ोर और मोहताज समझ के अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। फिर अपनी शान की ज़िंदगी जियो, ठीक है, लेकिन तकब्बुर से बाज आओ, तकब्बुर ना करो किसी के सामने, और अपने को सादापन रखो, अपने को आम इंसान की तरह समझकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहो, सबकी खरखाई बनो, सबकी मददगार बनो, ठीक है, सबकी हमसफ़र बनो। जिस तरह हो सके सबकी मदद करो, और ख़ास करके जो है अपनी फ़िक्र ज़्यादा करो। अपनी फ़िक्र करो कि मेरा क्या बनेगा, हमारा आखिरत का क्या बनेगा, और अपना परिवार का फ़िक्र करो। अपनी बच्चा, अपनी बच्ची, अपने पोता पोती, अपने आने वाला नस्ल कैसे दीनदार बन जाए, नेककार बन जाए, दुनिया में भी अच्छा ज़िंदगी मिले और आखिरत में भी अच्छा ज़िंदगी मिले, ये सोचो। इस सोच के साथ ज़िंदगी गुजारो। फिर अल्लाह के सामने सजदा करते हुए अगर ईमान के साथ हमारी मौत हो जाती है तो हम तकदीर वाले हैं, हम किस्मत वाले हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अकड़ अच्छी चीज़ नहीं होती, अहंकार अच्छी चीज़ नहीं होती। तुम जो भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र मनाओ, और अल्लाह के सामने झुकने वाला बनो। तुम पर अगर कोई जाति करता है, कोई जुल्म करता है, तो सब्र करने वाला बनो, अल्लाह का मदद मांगो, अल्लाह की साहाय्य मांगो, अल्लाह की तौफीक से किसी को माफ़ कर दो, जालिम जो जुल्म कर रहा है, या फिर उससे तुम दूर रहो, जो बहुत बुरा इंसान है, जो बहुत बड़ा जालिम है, उससे थोड़ा दूर रहा करो, उससे बच के रहा करो। यहाँ तक ठीक है, लेकिन तकब्बुर में आना, जालिम बन जाना, ये गलत मेरे दोस्तों, ये गलत है। अल्लाह हम सबको खैर फरमाए जालिम होने से, जालिम बनने से, जालिम की साथी बनने से, जी, हराम खाने से। ख़ास करके हमारे दौर में देखा जाता है हराम आम हो गया है, हर घर में हराम घुसा हुआ है किसी ना किसी शक्ल में। तो इससे दोस्तों हमें बचना है, ठीक है मेरे यारों। अल्लाह के लिए मेरे दोस्तों नेक बन जाओ, मज़लूम बन जाओ जी। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए हक राह पर चलने की, दीन इस्लाम के बारे में सही इल्म हासिल करने की, और सही इल्म के मुताबिक नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिरी दम तक, मौत से पहले पहले अल्लाह हमारी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी खूबसूरत बनाए, आखिरत की ज़िंदगी खूबसूरत बनाए, ईमान के साथ हमारी मौत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।